కిసాన్ వాణి వ్యవసాయదారుల కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు అందిస్తున్నవారు కేంద్ర వ్యవసాయ మరియు రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ, భారత ప్రభుత్వం. రైతు సోదరులకు నమస్కారం. ఈనాటి కిసాన్ వాణి కార్యక్రమంలో ముందుగా వాతావరణ సూచన. హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం రానున్న 2 రోజుల్లో జిల్లాలో అతి తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. పగటి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33 నుండి 35 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 24 నుండి 27 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదు కావచ్చు. గాలిలోని తేమ ఉదయం 64 నుండి 76% మరియు మధ్యాహ్నం 28 నుండి 53% మధ్య ఉండవచ్చు. నైరుతి దిశ నుండి గాలులు సరాసరి గంటకు 20 నుంచి 21 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంటుంది. వాతావరణ సూచన విన్నారు. కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు కొన్ని ప్రకటనలు. सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। अपने आप में यह एक अनोखी पहल है। मानसून दस्तक दे रहा है, खरीफ के मौसम की तैयारी है और ऐसे में आने वाले 12 से 15 दिन तक
देश के वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की, अधिकारियों की और प्रगतिशील किसानों की 2000 से अधिक टोलियां, 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव जा रही हैं। ये टीमें देश के 700 से अधिक जिलों के करोड़ों किसानों तक पहुंचेगी। मैं देश के सभी किसानों को इन टीमों में शामिल सभी साथियों को इस महाअभियान के लिए बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए और कृषि के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहाँ कृषि ये राज्यों का विषय रहा है। सरकारी व्यवस्था के तहत एक स्टेट सब्जेक्ट है। हर राज्य अपनी अपनी कृषि नीतियां बनाता है, किसानों के हित में कदम उठाता है। लेकिन आज तेजी से बदलते इस समय में भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके अन्न के भंडार भरे हैं, लेकिन अब मार्केट भी बदल रहा है और ग्राहक की प्राथमिकता भी बदल गई है। ऐसे में हमारा ये विनम्र प्रयास है कि किसानों को भी और राज्यों की सरकारों को भी और उनके साथ मिलकर कृषि व्यवस्थाओं में बदलाव लाएं। भारत की कृषि और आधुनिक कैसे हो, इस पर किसानों के साथ बैठकर के विचार विमर्श हो। इसलिए इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम लैब से लैंड एक बड़े महान अभियान के लेकर के आगे जा रही है। सारे डेटा के साथ किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी देगी और सीजन शुरू होने से पहले किसानों की मदद के लिए खड़ी रहेगी। साथियों, बीते दशकों में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक क्षेत्रों में अच्छी रिसर्च की है, बेहतर रिजल्ट लाकर के दिखाए हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अपने प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव भी लाया है, पैदावार भी बढ़ाई है और बड़े सफल प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिकों की सफल रिसर्च और प्रगतिशील किसानों के सफल प्रयोग, इनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचनी उतनी ही आवश्यक है। इस दिशा में आप सभी पहले से प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अब एक नई ऊर्जा के साथ इस काम को करने की जरूरत है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से आपको इसका भरपूर मौका मिलेगा। साथियों, विकसित भारत के लिए भारत की कृषि को भी विकसित होना है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस है, जैसे किसान को अपनी फसल का सही दाम कैसे मिले, एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, देश की आवश्यकता के अनुरूप कैसे फसलें पैदा हो, कैसे भारत अपनी जरूरत के साथ ही दुनिया की जरूरत भी पूरी करे, दुनिया का फूड बास्केट कैसे बने,
कैसे क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटें, कैसे कम पानी में ज्यादा अनाज उत्पादन करें, कैसे धरती मां को खतरनाक केमिकल से बचाया जाए, कैसे खेती को आधुनिक बनाया जाए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी खेत तक कैसे पहुंचे, ऐसे अनेक विषयों पर पिछले 10-11 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। अब इस अभियान के तहत आपको हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। साथियों, एक अहम विषय किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया कराने का भी है। खेतों की जो मेड़ है उस पर सोलर पैनलिंग का काम हो, देश में जो स्वीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, मधुमक्खी पालने वाले किसानों को लाभ हो रहा है, उससे ज्यादा किसान कैसे जुड़े, खेत से निकले जिन अवशेषों को कचरा कहकर फेंक दिया जाता है उससे कैसे एनर्जी बनाएं, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कैसे करें, कहां कौन सा श्री अन्न किस खेत में उगाया जा सकता है, किसी उत्पाद में वैल्यू एडिशन कैसे हो। वैसे अब तो जो पशु दूध नहीं देते वो भी गोवर्धन योजना के जरिए पैसे कमाने का जरिया बन रहे हैं। हमें इन सभी के बारे में अपने किसान भाई बहनों को उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करके संवाद करके विस्तार से जानकारी देनी है। साथियों, भारत की खेती को विकसित भारत का प्रमुख आधार बनने का ये बहुत बड़ा संकल्प है। मैं अपने किसान भाई बहनों से कहूंगा, जो वैज्ञानिक आपके गांव में पहुंचने वाले हैं उनसे खूब सारे सवाल करिएगा। और मैं वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों से भी कहूंगा, आपके सामने एक बहुत बड़ा मिशन है। जो बीड़ा आप उठा रहे हैं इसे सिर्फ एक सरकारी काम समझकर नहीं करना है, इसे देश सेवा के जज्बे के साथ करना है। आपको किसानों की हर जिज्ञासा को शांत करना है, साथ ही किसानों के बहुमूल्य सुझावों को भी दर्ज करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान हमारे अन्नदाताओं के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा। इसकी कामना के साथ पूरी टीम को, सभी किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलो वैज्ञानिकों लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान, किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, मिट्टी और फसल की हो पहचान, उन्नत बीज सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार, अब होगा हर किसान खुशहाल। साथियों चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार, हर सवाल का मिलेगा जवाब।
अब होंगी ना फसलें खराब, अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विके और कृषि विभाग लाए है विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान। अब होगा हर किसान खुशहाल, अब होगा हर किसान खुशहाल। హమ్మయ్యా, ఈసారి పంట చేతికి వచ్చేసింది. తర్వాతి పంటకు సిద్ధం కావాలి. ఏంది మామా, ఈసారి పంట బాగానే పండించినావు? అవునలుడు, ఈ పంట కోసి వరి కొయ్యలను కాల్చి తర్వాతి పంటకు భూమిని సిద్ధం చేయాలి. ఏంది మామా, వరి కొయ్యల్ని కాలుస్తావా? అవును, ఎప్పుడు చేసేదే కదా. అరే, పర్యావరణాన్ని కాలుష్యం చేస్తావేంది? పంట పండించడమే కాదు, నేల భూసారాన్ని కాపాడే బాధ్యత కూడా మనదే. పంట కోత తర్వాత మిగిలిపోయిన వ్యర్థాలు కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. అదెట్లా అల్లుడు? ఆ వ్యర్థాలతోనే సేంద్రియ ఎరువులు తయారు చేయడం వల్ల భూసారం మరింత పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా గడ్డిని అమ్మడం ద్వారా కూడా మంచి లాభాలు పొందవచ్చు. అవును, గడ్డి నుండి పర్యావరణానికి అనుకూలమైన కాగితం మరియు థర్మాకోల్ తయారు చేస్తారు. గడ్డిని జీవ ఇంధనం మరియు హస్తకళల తయారీలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఇది పుట్టగొడుగుల పెంపకంలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. పునర్వినియోగపరచలేని ప్లేట్లు మరియు కత్తిపీటలు కూడా తయారు చేయవచ్చు. పంట అవశేషాలు ఒక సమస్య కాదు, అదొక వనరు. రైతు సోదరులారా, పంట అవశేషాలు కాల్చకండి. పంట అవశేషాలతో మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోండి. కిసాన్ వాణి వ్యవసాయదారుల కార్యక్రమం వింటున్నారు. కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు పశుగ్రాసాల సాగులో లోతు దుక్కుల ప్రాముఖ్యత గురించి కొరుట్ల పశువైద్య కళాశాల సహాయ ఆచార్యులు డాక్టర్ బి సౌమ్య గారు తెలియజేసే వివరాలు వింటారు. సాధారణంగా చాలామంది రైతులు ఖరీఫ్, రబీ పంటల కోతల తర్వాత మళ్ళీ వర్షాకాలం వరకు భూమిని దున్నకుండా వదిలేస్తుంటారు. దుక్కి చేయకుండా భూమిని ఖాళీగా వదిలేయటం వలన కలుపు మొక్కలు, ఇతర గడ్డి జాతి మొక్కలు పెరిగి భూమిలోని తేమను, పోషకాలను గ్రహించి భూమిని సత్వ లేకుండా నిర్వీర్యం చేస్తాయి. దీనివలన భూసారం తగ్గిపోవటమే కాకుండా నీరు భూమి లోపలి పొరల నుండి గ్రహించబడి ఆవిరైపోతుంది. అంతేకాకుండా ముడి పోషకాల కొరత ఏర్పడి తర్వాత పంటలకు అత్యధిక మోతాదుల్లో ఎరువు వేయవలసిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. కావున ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రైతు సోదరులు వేసవి లోతు దుక్కుల మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. రైతులు వేసవిలో ముఖ్యంగా కురిసే వర్షాలను సద్వినియోగపరుచుకొని దాదాపు 9 అంగుళాలకు తగ్గకుండా దుక్కులు చేసుకోవడం మంచిది. వీటినే మనము వేసవి దుక్కులు లేదా ఎండు దుక్కులు అంటారు. మట్టిని ఏకకాలంలో కింద మీద వేసి నేలలో ఉన్న కలుపు విత్తనాలను, పురుగుల లార్వాలను మరియు ప్యూపా దశలను, తెగుల కారక అవశేషాలను సూర్యరశ్మికి బహిర్గతం చేయడం ద్వారా అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు వీటిని నిర్వీర్యం చేయడం వేసవి దుక్కుల యొక్క ముఖ్య అంతరార్థం. దీనితో పాటు తొలకరి సమయంలో వర్షపు నీరు ఎక్కువగా నిల్వ ఉంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రారంభించిన వెంటనే పంటలను సకాలంలో విత్తుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. దుక్కుల సంఖ్య మరియు లోతు కలుపు యొక్క తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఋతుపవనాలు వచ్చే ఒక 15-20 రోజుల అంతరంలో 2 వేసవి దుక్కులు దున్నడం ఉత్తమం. దీనితో ప్రాథమిక దుక్కి అయిపోతుంది. తర్వాత రెండవ దుక్కి, మూడవ దుక్కి కల్టివేటర్తో చేసుకున్నట్లయితే తొలకరి ప్రారంభించిన వెంటనే విత్తడానికి ప్రధాన పొలం తయారు చేసుకోవచ్చు. అయితే మారుతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా వర్షాలు పడగానే చాలామంది రైతులు హడావిడిగా దుక్కులు సిద్ధం చేసి అప్పటికప్పుడే విత్తనాలు నాటుతున్నారు. దీనివల్ల విత్తనాల మొలక శాతం తగ్గుతుంది. అంతేకాక మొలిచిన మొలకలు కూడా ఆరోగ్యంగా ఎదగక దిగుబడిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది. అందువల్ల మనము వేసవి దుక్కులు సకాలంలో చేసుకున్నట్టయితే మంచి దిగుబడిని పొందవచ్చు. ఇప్పుడు మనము ఈ వేసవిలో దుక్కులు చేయడానికి ఉపయోగించే పనిముట్ల గురించి మాట్లాడుకుందాం. వీటికి కొయ్య నాగలి, రెక్కల నాగలి, పెద్ద మడక, మోల్డ్ బోర్డ్ నాగలి, పల్లెపు నాగలి మరియు 5 లేక
7 కొయ్యల బాతుకాళ్ళ నాగలి ఉపయోగించవచ్చు. ఈ వేసవి దుక్కుల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే, మొదటిగా ఇది భూమిలో తేమ నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పెంపొందిస్తుంది. అంటే సాధారణంగా చాలామంది రైతులు సేద్యానికి గొర్రు, గుంటక, దంతె, కల్టివేటర్ లాంటి పరికరాలను పదే పదే ఉపయోగించడం వల్ల నేల లోపల ఒక 3 నుంచి 5 అంగుళాల లోతులో గట్టి పొర ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల నేలకు నీటిని పీల్చుకునే సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. కాబట్టి నేలను లోతుగా దున్నటం వల్ల ఈ గట్టి పొర ఛేదించబడి నేలకు నీటిని పీల్చుకునే శక్తి అధికమవుతుంది. అంతేకాకుండా భూమిలోని లోతైన పొరల నుంచి నీరు ఆవిరి కాకుండా ఉంటుంది. లోతైన వేసవి దుక్కులు వాలుకు అడ్డంగా దున్నటం వలన వర్షపు నీరు వృధాకు పోకుండా భూమి లోపలి పొరల్లోకి చేరుతుంది. ఒకవేళ వాలుకి అనుగుణంగా దున్నితే నేల కోతకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సాళ్ళ వెంట వర్షపు నీరు పరిగెత్తి సారవంతమైన మట్టి అంతా కూడా కొట్టుకుపోయే పరిస్థితులు ఉంటాయి. వాలుకు అడ్డంగా దున్నుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య అధిగమించబడి భూమి ఎక్కువ తేమను గ్రహించి నిల్వ చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకుంటుంది. అలాగే లోతు దుక్కుల వలన నేలలోని నీరు ఇంకని పొరలు తొలగిపోయి నీరు ఇంకే గుణం పెరుగుతుంది. మరియు భూమిపైన పడిన ప్రతి వర్షపు నీటి బిందువు అక్కడికక్కడే ఇంకి నీరు పరిరక్షించబడుతుంది. తద్వారా నీటిని పరిరక్షించడమే కాకుండా నేల కోతను కూడా నివారిస్తుంది. వర్షాధార పంటలు వివిధ కీలక దశల్లో బెట్టకు గురైనప్పుడు లేదా తక్కువ వర్షపాతం నమోదైనప్పుడు పంట వేర్లు లోతుగా పోవడం వల్ల నేల లోపలి పొరల్లోని తేమను మరియు పోషకాలను గ్రహించి బెట్టను తట్టుకునే శక్తిని చేకూరుస్తుంది. వేసవి దుక్కులతో భూసారాన్ని పెంపొందించడం. అది ఎలాగంటే, వేసవిలో లోతు దుక్కు చేసినప్పుడు భూమి గుల్లబారి గట్టి పొరలు ఏర్పడకుండా మెత్తగా తయారవుతుంది. అంతేకాకుండా లోతు దుక్కుల వలన ఖరీఫ్, రబీ పంట విశేషాలు, కలుపు మొక్కలు, పంటల యొక్క నుండి రాలిన ఆకులు నుండి వివిధ సేంద్రియ పదార్థాలు ఎరువుగా మారుతాయి. తద్వారా నేలలో తేమ శాతం పెరగడంతో పాటు సేంద్రియ కర్బన శాతం, పోషక పదార్థాలు పెరుగుతాయి. దీనివలన మేలు చేసే సూక్ష్మజీవులు గణనీయంగా వృద్ధి చెందడమే కాకుండా వానపాములు కూడా వృద్ధి చెందుతాయి. తద్వారా భూసారం వృద్ధి చెందుతుంది. వేసవిలో లోతు దుక్కులు దున్నే ముందుగా భూమిలో పశువుల ఎరువు కానీ, కంపోస్ట్ కానీ, చెరువు మట్టి కానీ వెదజల్లడం వల్ల నేల సారవంతం అవుతుంది. ఈ వేసవి లోతు దుక్కులు దున్నే ముందు పొలంలో పశువుల మందలు కానీ, గొర్రె మందలు కానీ వదలాలి. ఇలా చేయటం వల్ల అవి విసర్జించే మలమూత్రాదులు భూమిలోనికి చేరటం వలన సేంద్రియ పదార్థం పెరిగి భూసారం వృద్ధి చెందుతుంది. తద్వారా ప్రత్యేకించి పశువుల ఎరువు కానీ, రసాయన ఎరువును కొనవలసిన ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఈ విధంగా సేంద్రియ ఎరువులను అందించడం ద్వారా పండించే పంటల్లో స్థూల సూక్ష్మ పోషక పదార్థాల లోపాలను నివారించుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా లోతు దుక్కుల వలన భూమి లోపలి పొరల్లోని మట్టి భూమిపైకి, భూమిపై మట్టి లోపలి పొరల్లోకి కలిసిపోవడం ద్వారా భూసారం సమానంగా మొక్కలకు అందుతుంది. ఇంకా తర్వాత ప్రయోజనం గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే, ఈ వేసవి దుక్కులతో కలుపు నివారణ. కలుపు మొక్కలు, ఇతర గడ్డి జాతి మొక్కలు భూసారాన్ని త్వరగా గ్రహించి ప్రత్యక్షంగా నష్టం కలిగించడంతో పాటు పరోక్షంగా చీడపీడలను ఆశ్రయించి పంట నష్టానికి దోహదమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా బహువార్షిక మొండి జాతి కలుపు మొక్కలైన తుంగ, గరిక, దర్భ, జమ్ము లాంటి సమస్యాత్మక కలుపు మొక్కలు అన్ని రకాల భూముల్లో వివిధ పంటల్లో పెరిగి పంట మొక్కలతో పోటీపడి సమస్యాత్మకంగా తయారవుతున్నాయి. వీటి వేర్లు, దుంపలు, కాయలు నేల లోపలి పొరల్లోకి బాగా విస్తరించి ఉండడం వల్ల నివారణ చాలా కష్టమవుతుంది. బహువార్షిక మొండి జాతి కలుపు మొక్కలకు పైపైన దున్నడం వల్ల పూర్తిగా నివారించడం జరగదు. కావున లోతు దుక్కులు చేసినట్లయితే తుంగ, గరిక లాంటి మొండి జాతి కలుపు మొక్కల వేర్లు, దుంపలు భూమిపైకి వచ్చి వేసవిలో ఉండే అధిక సూర్యరశ్మికి గురై నశిస్తాయి. అంతేగాక నేలపైకి వచ్చిన వేర్లు, దుంపలు ఏరివేయడం ద్వారా కూడా వీటిని అరికట్టవచ్చు. వీటితో పాటు ఇతర గడ్డి జాతి మొక్కలు, ద్విదళ బీజ జాతి మొక్కల విత్తనాలు కూడా బయటపడి అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు గురి అవ్వటం ద్వారా నశిస్తాయి. ఆ తర్వాత పంట కాలంలో కలుపు మందులకు, ఇతర క్రిమి సంహారక మందులకు వెచ్చించాల్సిన పెట్టుబడి ఖర్చు చాలా తగ్గిపోతుంది. అంటే తర్వాత ప్రయోజనం గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే, వేసవి లోతు దుక్కులతో చీడపీడల నివారణ గురించి. సాధారణంగా పంట సాగులో ఉన్నప్పుడు వివిధ రకాల పురుగులు, తెగుళ్ళు ఆశిస్తాయి.
ఈ పురుగుల యొక్క జీవిత చక్రంలో పంటకు నష్టం కలగజేసేవి లార్వాలు మరియు తల్లి పురుగులు మాత్రమే. అయితే ఈ చీడపీడల లార్వాలు తల్లి పురుగులుగా మారే క్రమంలో కోశస్థ దశ అంటే ప్యూపా దశ చేరుకుంటాయి. ఈ కోశస్థ దశ పంటలకు ఎలాంటి నష్టం కలగచేయవు. సాధారణంగా పొలంలో పంట లేనప్పుడు వేసవి కాలంలో భూమి ఖాళీగా ఉంటుంది. ఈ చీడపీడలకు కూడా ఆహారం లభ్యం కాక కోశస్థ దశల్లో కానీ గుప్తావస్థ దశల్లో కానీ ఇతర కలుపు మొక్కల మీద కానీ ఆశ్రయం పొందుతూ ఉంటాయి. వేరుశెనగ, చెరుకు, పండ్ల చెట్లను ఆశించే వేరు పురుగులు, అపరాలు, కంది, ప్రత్తి మొదలైన పంటలకు ఆశించే పచ్చ పురుగులు, లద్దె పురుగులు, బొంత పురుగులు, దాసరి పురుగులు కోశస్థ దశలో భూమిలోనే ఉంటాయి. వారిని ఆశించే కాండం తొలుచు పురుగు యొక్క కోశస్థ దశలు వరి కోసిన దుబ్బల్లోనే ఉంటాయి. వరిని ఇతర పంటలను ఆశించే మిడత పురుగులు నేలలో 5 సెంటీమీటర్ల లోతులో గుడ్లు పెడతాయి. ముఖ్యంగా ఈ పొలం గట్ల పక్కన గుడ్లు పెడతాయి. తొలకరి వర్షాలకు గుడ్ల నుంచి పిల్ల పురుగులు బయటకు వస్తాయి. ఇంకా ఇతర తెగుళ్లను వ్యాప్తి చేసే అనేక శిలీంధ్రాలు కూడా భూమిలో ఆశ్రయం పొందుతుంటాయి. వేసవిలో లోతులు దుక్కులు చేయటం వలన భూమిలో దాగి ఉన్న చీడపీడల కోశాలు, గుడ్లు, ఇతర శిలీంద్ర జాలాలు కూడా బయటపడి అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు గురవడం ద్వారా నశిస్తాయి. అంతేకాకుండా భూమిపైన బయటపడిన ప్యూపాలను, గుడ్లను కొంగలు, ఆకలు మొదలైన పక్షులు తిని నాశనం చేస్తాయి. దుక్కి దున్నేటప్పుడు మనుషులు, పశువులు ఎలాగూ తొక్కుతుంటారు కాబట్టి కొన్ని పురుగులు, ప్యూపాలు కూడా చనిపోతాయి. కావున సస్యరక్షణలో వేసవి లోతు దుక్కులకు మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. తద్వారా పురుగు తెగుళ్ళకు అయ్యే మందు ఖర్చు కొంతవరకు తగ్గుతుంది. వాతావరణ కాలుష్యం కూడా తద్వారా తగ్గించవచ్చు. ఇంకా మిగతా ప్రయోజనాల గురించి చూసుకున్నట్టయితే వేసవి దుక్కులు నేల నిర్మాణాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తాయి మరియు వాయు ప్రసారం పెరగడం వలన కలుపు మరియు పురుగు మందుల అవశేషాలు, మునుపు చేసిన పంటల నుండి వెలువడిన హానికరమైన అల్లోపతిక్ రసాయనాలను కూడా నిర్వీర్యం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. కావున రైతు సోదరులు వేసవిలో కురిసే తొలకరి జల్లులను ఉపయోగించుకొని భూమిని బాగా దుక్కి తయారు చేసుకోవాలి. తద్వారా భూమిలో తేమను నిల్వ చేసుకునే శక్తి పెరగడమే కాకుండా భూసారం కూడా పెంపొందించుకోవచ్చు మరియు నేల కోతను నివారించుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా మొండి జాతి కలుపు మొక్కల నివారణతో పాటు చీడపీడలను కూడా కొంతవరకు నివారించుకోవచ్చు. కావున రైతులు ప్రతి 2-3 సంవత్సరాలకైనా వేసవిలో లోతు దుక్కులను అంటే 20 నుంచి 30 సెంటీమీటర్ల లోతు దున్నుకోవడం వల్ల అనేక లాభాలు పొంది వర్షాధార పంటల్లో ముఖ్యంగా అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చు. వీటితో పాటు మనం చూసుకున్నట్టయితే భూసార పరీక్షలు కూడా ఇప్పుడే చేసుకోవచ్చు. వేసవి దుక్కులతో పాటు భూసార పరీక్షలు చేయించుకోవడానికి మంచి సమయం ఇది. ప్రస్తుతం రసాయన ఎరువుల వాడడం వల్ల నేల నిస్సారంగా మారిపోతుంది. ఈ క్రమంలో భూసార పరీక్షలు చేయిస్తే మట్టిలో లోటుపాట్లు, ఆమ్ల మరియు క్షార గుణాలు తెలుస్తాయి. తద్వారా వానాకాలంలో ఏ పంటలు సాగు చేయాలో, ఆయా పంటలకు ఎలాంటి ఎరువులు ఎంత మోతాదులో వినియోగించాలో మనకు తెలుస్తుంది. దీనివల్ల అనవసర ఎరువుల వినియోగం తగ్గించడంతో పాటు సాగు ఖర్చులు కలిసి వస్తాయి. ధన్యవాదాలు. ఇంతవరకు మీరు పశుగ్రాసాల సాగులో లోతు దుక్కుల ప్రాముఖ్యత గురించి కొరుట్ల పశువైద్య కళాశాల సహాయ ఆచార్యులు డాక్టర్ బి సౌమ్య గారు తెలియజేసిన వివరాలు విన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు అందించిన వారు కేంద్ర వ్యవసాయ మరియు రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ, భారత ప్రభుత్వం. కిసాన్ వాణి వ్యవసాయదారుల కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం.